परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज असी द्रौपदी दी कथा का आनंद माणांगे। गुरबाणी चाहता है, दुहसा सन की सभा द्रौपदी अंबर लेट उबारीअले। जद राजा द्रुपद ने द्रोण नूं मारन वाले पुत्र दी कामना नाल पत्रेष्ट यग कीता सी, तद उसदे घर धृष्टद्युमन नाम दा पुत्र अते कृष्णा नाम दी कन्या हुई सी। यह लड़की बालावस्था विच एक दिन सहेलियां नाल खेडदी खेडदी नदी दे कंढे पर चली गई। अगे दुर्भाषा रीखी जी इशनान कर रहे सन। पानी दे रोड़ नाल रीखी जी दी लंगोटी नदी विच रुड़ गई। तां दुर्वासा जी ने लड़कियां नूं कहा, पुत्रियो, मेरी कुपीन यानी मेरी लंगोटी पानी विच रुड़ गई है। कोई गिठ जिन्ना कपड़ा मैनू नंगेस ढक्कन लई देवो। रीखी जी की आवाज़ सुन के कृष्णा यानी द्रौपदी उन्हें अपनी चुन्नी पाड़ के रीखी जी वाल सुट दिती। वो लीर भी पानी विच रुड़ गई। द्रौपदी ने एक होर लीर पाड़ के सुट्टी, वो भी रुड़ गई। इस तरह 3-4 लीरां रुड़ गईयां अते द्रौपदी चुन्नी पाड़ पाड़ के सुटदी गई। अंत नूं एक लीर रीखी दे हत्थ आई, जिस नाल रीखी ने अपना नंग कज लिया अते खुश हो के वार दिता, पुत्री तू मेरा पड़दा कज्या है, परमात्मा तेरा पड़दा कजेगा। जद यह लड़की विआहन योग हुई तां राजा द्रुपद अर्जन नाल इसदा विआह करना चाहुंदा सी, पर उन्हां दिनां विच ही यह गल सारे देश विच धुम गई कि लाख दे घर विच 5 पांडव सड़ गए हन। इसलिए राजे द्रुपद ने लाचार हो के द्रौपदी दा स्वयंवर रचिया, जिस विच एक सोने की मच्छी बनवा के उच्चे सारे वांस नाल टंग दिती। उस तो कुछ हेठां नूं एक चक्कर लटका दिता जो बड़े जोर नाल पाउंदा सी अते उस दे छेक विचों सोने की मच्छी की अख दा मोती नज़र आउंदा सी। उस मच्छी दे ठीक हेठां एक तेल दा कड़ाहा जोड़ दिता, जिस दे हेठ अग बलदी सी ते तेल चंगा गर्म हो रहा सी। राजे ने कहा, जो कोई राजकुमार इस तेल दे कड़ाहे दे कुंडियां उत्ते खड़ा होके तेल विचों मच्छी की अख वेख के उपर टंगी हुई मच्छी की अख दा आना चक्कर दे छेक विचों तीर मार के कढ़ देवेगा, उसनूं द्रौपदी विआह दिती जाएगी। द्रौपदी दे स्वयंवर उत्ते बहुत दूरों दूरों राजकुमार इकट्ठे होए। इधर 5 पांडव भी रातों रात लाख दे घर विचों निकल के माता समेत जंगल नूं चले गए अते ब्राह्मण भेख धार के फिरदे फिरदे उत्थे ही आण पुजे। जद किसी भी राजकुमार पासों राजे द्रुपद की शर्त पूरी नहीं की गई तां कर्ण तीर कमान लैके खड़ा होया। उस वेले द्रौपदी ने कह दिता, मैं खतरी राजे की पुत्री होके सूत दे पुत्र नाल विआह नहीं करा सकती। अंत नूं ब्राह्मण भेखधारी अर्जुन ने उठ के निशाना फुंड दिता। राजा द्रुपद ने उसे वेले द्रौपदी अर्जुन के हवाले कर दिती। उन्हां दिनां विच 5 पांडव गुप्त तरीके नाल एक ब्राह्मण के घर माता समेत रहिंदे सन। जद द्रौपदी नूं लैके 5 भरा ब्राह्मण के अस्थान पर पुजे, उस वेले रात का बहुत हनेरा हो चुका सी। बूहे विचों ही नकुल ने माता नूं आवाज़ दिती, माता जी अज असी एक डाढी सोहनी वस्तु भीख्या विच लिआए हाँ। कुंती ने वस्तु वेखे तो बिना ही अंदरों आवाज़ दिती, चंगा पुत्र 5 भरा वंड के भोग लो। माता दे बचन नूं सच्चा करन लई 5 भरावां ने द्रौपदी नूं ग्रहण कर लिया। जदों पांडव एक चक्कर नगरी विच ब्राह्मण के घर रहिंदे सन,
ਉਦੋਂ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਪੋ ਧਨ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ 5 ਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਰਤ ਕੁਲ ਦੇ ਮਹਾਂ ਤੇਜਸਵੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਪਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰੁਪਦ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੁਪਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ 5 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਾਜਸੂਆ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀਨਾਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਧ ਚਕਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਲੂਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟ ਲਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਇਹ ਹਾਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਮੇਟੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਬੋਲ ਪਈ, ਅੰਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸਾੜ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੂ ਯੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਸ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੇਲ ਕੇ ਕਪਟ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਤੇ ਦ੍ਰੋਣ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। ਜੂਏ ਦੀ ਹਾਰ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉ ਜੁਆਰ ਬੀਸਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦਾ ਝੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਇਵੇਂ ਜੂਏ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸਾਰਾ ਧਨ, ਧਾਮ, ਸਰੀਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਸਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 5 ਪਾਂਡਵ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ, ਵੇਖ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਝੁੱਡੂ ਖਸਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਪਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਂਡਵ ਪਟਰਾਣੀ ਸਤਵੰਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਘਨ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਬੇਬਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬੀਦਰ ਆਦਿਕ ਕਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਹਠੀਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਏ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਰਕਾ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਮ ਬੰਧੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਦੁਆਰਕਾ ਵਾਸੀ, ਹੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਰਵ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਲక్ష్ਮੀਨਾਥ, ਹੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ, ਹੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਕੈਰਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹੇ ਮਹਾਯੋਗੀ, ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਨ, ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਸਤਰਾਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੀਖੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਫਲਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਨਤ ਵਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਖੋਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 10,000 ਗਜ ਬਲ ਘਟਿਓ ਨਾ 10 ਗਜ ਚੀਰ। ਜਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਰਵ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਕ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਲ ਲਈ, ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨੇ, ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਦੇਖਦੇ ਔਗਟ, ਰੁਧੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਾਰ। ਹਾਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਅਨ, ਥਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਨਨ, ਪਛੋਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੈ, ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਸਰਵਾਂਦੀ, ਨਾਥ ਅਨਾਥਾ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ।